right? So leaving that, so already we discussed about the programs that are pertaining to only the two tools, that is the JDK and the Java wireless toolkit. So thereafter we are also having another half which is also require the Android version. Okay, so using the Android Studio, again we have to execute some more programs, and we left behind one of the topic in the third unit, that is the mobile IP, right? So we'll complete it and we'll join the fourth unit, that is the mobile transport layer, right? So we discussed about various topics regarding the mobile IP. So when compared to the normal IP working in the networking, how to connect with the number of communicating nodes, how the mobile IP will be different from the normal IP, and what are all the different features that can be added with the mobile IP with the existing facilities of the normal IP. So how we have to add the different categories, what are all the features that we have to add with, how the mobile IP is going to be working with the existing features like protocols, networking materials, networking routes, all these things we discussed about. And we also discussed about the DHCP, right? Right, we'll go with the right. We also discussed about the DHCP, that is the dynamic host configuration protocol. That is whenever a mobile user is going to be moving from one location to the another location, how that particular mobile location could be identified, how the corresponding things will be get assigned whenever we move to the new location. Okay, so that can be handled by the most prominent protocol in the mobile IP, that is the dynamic host configuration protocol. That is whenever our mobile user is going to be moving from his home network to the corresponding foreign network, all the settings will be changed. That is nothing but his IP is going to be forgotten in the home network, so that he will be get assigned with the new IP address in the new network, that is in the foreign network, by the foreign agent. Thereafter, what are all the other things that could be assigned by the dynamic host configuration? That is how the mobile configuration has to be get set over in the foreign network when it has been reached. That is after identified by the foreign agent, it will be given with certain identification. Why? Because it has to continue the communication even if it has been left over the home network. So that the DHCP is going to be assigning you the different things. There is a default router for your communication, address of a DNS server, subnet mask, domain name, and IP addresses. All these are going to be get assigned by the DHCP, right? So how the DHCP is going to be working, your client is going to be send the DHCP discover signal or a particular wave or a data in order to find out the server, so that it can be relaying the data to the corresponding home server, so that corresponding client has to be kept communicate with you. So once you find out your identification and your corresponding node, we will be continuing with the communication, right? So for that one, we will be get connected with any type of the server. That is nothing but you are not going to be pertaining to any specific server. You are not being fixed with any specific server. You may send our request of DHCP discover for any type of service. That is, we may be in contact with one server or you may be in intact with more than one server. సో మీరు వెళ్ళిన కొత్త ఫారెన్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒక సర్వర్ తో కాంటాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, ఐ మీన్ ఆ పర్టికులర్ రేంజ్ లో ఉండొచ్చు, లేదా ఒకదానికన్నా కూడా మోర్ దాన్ వన్ సర్వర్ యూ మే బి ఇన్ కాంటాక్ట్. సో దట్ మీరు ఏ సర్వర్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఆ మూమెంట్ లో, మీ ఐడెంటిఫికేషన్ మీరు తెచ్చుకోవాలి, మీకు కావాల్సిన సెట్టింగ్స్ అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని ఆ పర్టికులర్ ఫారెన్ ఏరియాలో మీరు అరేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ విల్ సెండ్ ద DHCP discover, which will be reaching the DHCP server anamata. So that once your request will be received by the server, you will be get assigned with all those things what you have been listed, like DNS server, mask and all those things. ఓకే, సబ్నెట్ మాస్క్ అవన్నీ మనకి కావాలి అంటే మనకి సర్వర్ కావాలి. సర్వర్ ఎక్కడుంది అని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కోసం మనము DHCP డిస్కవర్ పంపుతాం. సో అక్కడ మన అవైలబిలిటీలో ఒక సర్వర్ ఉండొచ్చు, మోర్ దాన్ వన్ సర్వర్ ఉండొచ్చు.
సో రెండు రిసీవ్ చేసుకున్నా మనకు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ ఏ సర్వర్ నుంచి అయితే మనం ఫీజిబుల్గా గెట్ చేసుకోగలమో దాని నుంచి మనకి కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో దట్ మనం దాని ఆప్షన్స్ ఇస్తూ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాము, డిహెచ్సిపి రిక్వెస్ట్. సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ కన్ఫర్మేషన్ మనకి సెలెక్టెడ్ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనకి రిటర్న్ వస్తుంది as an acknowledgement. There once receiving the DHCP acknowledgement, we will continue the communication with the correspondent node. Mana communication eppudithe complete avutundo there, then you are going to stopping your communication. Once you stop the communication, immediately DHCP will release you. మీ కమ్యూనికేషన్ ఐడి ఏదైతే ఉందో, కమ్యూనికేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏదైతే మనం డైనమిక్ అసైన్ చేసామో యూజింగ్ ద DHCP, that will be get released once you stop the communication. Okay, that is how the DHCP is going to be working once you enter into the foreign network. Right? So that is what we have discussed. And coming to the location management, while dealing with this mobile IP, that is internet protocol has to deal with the different mobile nodes while moving from one network to another network, or staying in a foreign network for interval of time, or moving over different foreign networks irrespective of the time interval you have been staying in, allocating the co-located addresses or allocating the foreign agent co-located addresses, all these things, foreign co-located addresses, all these are going to be managed. And how do you know that you are being there in the new location? How you could identify it? ఇంటర్నల్లీ మనకు తెలియదు, మనం మూవ్ అవుతూ ఉంటాం, ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకొక లొకేషన్కి మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాం. ఒక్కొక్క చోట సిగ్నల్ ఉందని అనుకుంటాము, లేదంటే సిగ్నల్ లేదనుకుంటాము, లేదంటే సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ లో ఉందని అని అనుకుంటాము. బట్ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ లో ఉన్నా, లేకపోతే హై ఉన్నా, లేకపోతే ఈక్వల్గా మనకి సరిపడా ఉన్నా, how you are getting that particular identification within a fraction of a second and within no change in our communication or communication data or a signal, whatever it is, how you are getting identifying, how that particular information will be get acknowledged with all the parties that you are going to communicate, how you will be giving the new identification, how you are reflecting that particular new identification with your communication partners. మీరు కొత్త లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అసలు మీరు కొత్త లొకేషన్కి వచ్చారన్న విషయం ఎలా అర్థమవుతుంది, అలాగే మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా అసైన్ అవుతుంది, అండ్ హౌ యువర్ ఐడెంటిఫికేషన్ విల్ బి రిఫ్లెక్టింగ్ టు యువర్ పార్ట్నర్స్. మీ కొత్త ఐడెంటిఫికేషన్ ని మీ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్స్ కి మీరు ఎలాగా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఎలా చేస్తాము అని అంటే, దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద మొబైల్ కంప్యూటింగ్, దట్ టు వైర్లెస్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, సో మన లొకేషన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడల్లా కూడా మన లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో హౌ దట్ పర్టికులర్ మొబిలిటీ అండ్ లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్ విల్ బి డన్ ఇన్ ద మొబైల్ ఐపీ. సో మనము ప్రతిసారి అంటే లొకేషన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు అంతా కూడా డైనమిక్ కంప్యూటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో రన్ అవుతూ ఉంటాం. సో వాట్ ఈస్ దట్? The data which is going to be static or stationary computing becomes dynamic for mobile computing. You are going to changing your position, and at the same time changing your data that you want to send. Your position is being completely moving and your data sending nature is also going to be changing. That is, your identification of data communication point is going to be changing. ఓకే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఏం జరుగుతుంటుంది మనం మూవ్ అవుతున్నప్పుడు? మన సిస్టమ్ అవనివ్వండి, మొబైల్ అవనివ్వండి, ల్యాప్టాప్ అవనివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ మొబైల్ డివైస్ విత్ యూ, and using that particular IP address of the mobile device, you are going to be communicating. So you are having its own address and it is going to be changing from location to the location. So how you are going to dynamically changing those addresses, how you are going to dealing that particular criteria. Okay, so akkada manaki em questions vastayi, what are all the tasks that we have to do in the location management? So location management lo manam chese tasks enti, em chudali asalu, what are the things that we have to consider? What are those? Are nothing but what happens when a mobile user changes the location. Location change అవుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? And next, how do you know about the change of location? అసలు లొకేషన్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, లొకేషన్ చేంజ్ అయిందనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, అండ్ మన మొబైల్ హోస్ట్ ని మనం ఎలాగ రీచ్ అవుతాము, అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సర్చ్ ఇన్ ద హోల్ నెట్వర్క్. అసలు మనం మొత్తం నెట్వర్క్ అంతా సర్చ్ చేయాలా, మనం మూవ్ అవుతున్నామా లేకపోతే మూవ్ అవ్వలేదా, ఓల్డ్ లొకేషన్ లోనే ఉన్నారా లేకపోతే ఓన్ లొకేషన్ లో ఉన్నారా, కొత్త లొకేషన్ కి వెళ్ళారా, హౌ డు ఐడెంటిఫై ఆల్ దీస్ థింగ్స్? సో దట్ రిఫర్స్ విత్ ద లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్ జాబ్. Okay, so few mechanisms are there for in order to identify where you are been existing, what is your location, and once you have been changed your location, how the IP will be get modified and how the protocols are going to be changed accordingly according to your new IP address or the identification given by those foreign agents. So మీ కొత్తగా allocate అయిన COAs, co-located addresses తో, care of addresses తో మీరు ఎలాగ మూవ్ అవుతున్నారు,
సో ఏ పొజిషన్‌లో ఉన్నారు, లొకేషన్ చేంజ్ అయ్యారా లేదా, దానికి అకార్డింగ్‌గా ప్రోటోకాల్స్ వాట్ చేంజెస్ దే హాస్ టు మేడ్ సో దట్ దేర్ ప్యాకెట్స్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్, దేర్ హెడర్స్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్, దేర్ లైఫ్ టైమ్స్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్. ఆ ప్రోటోకాల్స్‌లో మూవ్ అవుతున్న ప్రతిసారి అంటే ప్రోటోకాల్‌లో మన కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్న ప్రతిసారి కూడా మన లొకేషన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడల్లా వాటి యొక్క హెడర్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మొబైల్ ఐపీలో ఫస్ట్‌లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు how the encapsulation, how the tunneling will be done, how you are going to encapsulating a packet with a new header identification to give the identification of the new address given to it అనుకున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనం లొకేషన్ చేంజ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్‌గా మనం ఫాలో అయ్యే ప్రోటోకాల్‌లో డిఫరెంట్ చేంజెస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అకామిడేటింగ్ దోస్ చేంజెస్ వైల్ మూవింగ్ ఓవర్. So these are all the few basic mechanisms that has to follow while managing the locations, that are nothing but a selective broadcast, central services, home bases, and forwarding pointers. So what are all these things? How they will be helpful for us in the location management? ఈ 4 mechanisms ఏంటి, basic mechanisms అంటున్నారు. సో ఇవి మనకి లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎలా యూజ్ అవుతాయి. కమింగ్ టు ద సెలెక్టివ్ బ్రాడ్కాస్ట్ లో ఏం చేస్తామంటే a message will be sent to all the network cells to reply within a current address. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే a server will be sending a message to all the network communicating points to identify the address, to check that whether the particular mobile cell is existing in the home network or not. సో ఆ సర్వర్ కి రిలేటెడ్ సర్వర్ ఏదైతే ఆ నెట్వర్క్ కి రిలేటెడ్ సర్వర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం ఏం చేస్తుంది అని అంటే అన్ని కమ్యూనికేటింగ్ పాయింట్స్ కి కూడా దానికి కనెక్ట్ అయిన కమ్యూనికేటింగ్ పాయింట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ అ మెసేజ్ టు గెట్ అ రిప్లై ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకి రిప్లై వస్తుందో రిప్లై రిసీవ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బిన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద హోమ్ నెట్వర్క్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ బిన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అది మళ్ళీ వేరే లొకేషన్కి వెళ్ళిందా లేకపోతే హోమ్ లొకేషన్లోనే ఉందా అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. ఓకేనండి, సో దట్ ఈస్ ద సెలెక్టివ్ బ్రాడ్కాస్ట్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ అంటే మనకి ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో ఉన్న సెల్తో మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామా లేకపోతే హోమ్ నెట్వర్క్ లో ఉన్న దాంతోనే చేస్తామా, అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ home network, how the broadcast has to be changed. We will be selecting అనమాట. హోమ్ నెట్వర్క్ అయితే బ్రాడ్కాస్ట్ వే ఆఫ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేంజ్ చేసుకుంటాం. అదర్వైజ్ ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో ఉంటే విల్ బి చేంజింగ్ ద అదర్ బ్రాడ్కాస్ట్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ మెథడాలజీలో it will be known, it will be useful whenever we will be know about the current location. ఆ లొకేషన్ తెలిస్తేనే మనం ఈ సెలెక్టివ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ స్కీమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం. సో అది కంపల్సరీ కంప్లీట్ గా మన నెట్వర్క్ లో ఉందా అవుట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ లో ఉందా, అసలు ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో ఉందా హోమ్ నెట్వర్క్ లో ఉందా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితేనే ఇట్ విల్ బి ఫీజిబుల్ అండ్ యూజబుల్. దట్ ఈస్ వన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద సెంట్రల్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ ఏంటంటే all the cells addresses, okay, current address will be maintained in the database. సో ఒక పర్టికులర్ మెయిన్ డేటాబేస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే అన్ని మొబైల్స్ యొక్క కరెంట్ లొకేషన్ మనము డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ మొబైల్ దాని లొకేషన్ చేంజ్ చేసిందో ద డేటాబేస్ ఇస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి చేంజింగ్ ఇట్స్ లొకేషన్ బై సెండింగ్ అ మెసేజ్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మొబైల్ దాని మా లొకేషన్ చేంజ్ చేస్తుందో ఇమీడియట్ గా మనకి డేటాబేస్ లో కూడా సేవ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఒక కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ మనం ఇనిషియలైజ్ చేస్తామో we will be initializing with our new location. మన లొకేషన్ మనకి తెలుస్తుంది కొత్తగా మారింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏ కమ్యూనికేటింగ్ పార్ట్నర్ తో అయితే మనం కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నామో దట్ పార్ట్నర్స్ లొకేషన్ విల్ ఆల్సో బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. ఎందుకు అంటే ఆల్ ద కమ్యూనికేటింగ్ నోట్స్ విల్ బి గెట్ అప్డేటెడ్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సెంట్రలైజ్డ్ డేటాబేసెస్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సెంట్రల్ సర్వీసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హోమ్ బేసెస్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే లొకేషన్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ మొబైల్, ఒక మొబైల్ మనం లొకేషన్ ఏం చేస్తామంటే ఒక సింగిల్ సర్వర్ లో స్టోర్ చేస్తాం. అండ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద home location server, and the user is going to be permanently registered with that particular server, and the server has been responsible for tracking the corresponding mobile user అన్నమాట. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనము డేటా పంపించాలో ప్రతిసారి అంటే ఇది మన నార్మల్ గా మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసుకునే ప్రొసీజర్. ఎందుకు అంటే వీఆర్ బీన్ స్టికింగ్ ఆన్ టు registration with a specific server, that is nothing but the home agent, so that whenever you are moving the location of yourself, then you have to reflect your acknowledgement regarding your dynamic place where you are been existing to that
హోమ్ సర్వర్. మీరు ఏదైతే హోమ్ ఏజెంట్‌కి పర్మనెంట్‌గా రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నారో, ఈవెన్ మీరు ప్లేస్ మూవ్ అవుతున్నా కూడా మీ లొకేషన్‌ని మీరు ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆ హోమ్ సర్వర్‌కి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తారు. సో, మీకొచ్చే మెసేజెస్ కానీ, మీకొచ్చే కాల్స్ కానీ ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫార్వర్డెడ్ త్రూ దట్ పర్టిక్యులర్ హోమ్ సర్వర్ ఇట్‌సెల్ఫ్. ఓకేనండి. సో, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్‌గా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము టన్నలింగ్‌లో కానీ, ఎన్‌క్యాప్సులేషన్‌లో కానీ ఏం జరుగుతుంది? డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? లాంగ్ డిస్టెన్స్ ద డేటా హ్యాస్ టు బి గెట్ ఫార్వర్డెడ్. ఎందుకు అంటే ఆ కరెస్పాండెంట్ నోడ్ నుంచి హోమ్ ఏజెంట్‌కి, హోమ్ ఏజెంట్ నుంచి మళ్ళీ ఫారెన్ ఏజెంట్‌కి, ఫారెన్ ఏజెంట్ నుంచి మీకు. అలాగే మీ నుంచి మళ్ళీ ఫారెన్ ఏజెంట్‌కి, ఫారెన్ ఏజెంట్ నుంచి హోమ్ ఏజెంట్‌కి, హోమ్ ఏజెంట్ నుంచి కరెస్పాండెంట్ నోడ్‌కి. ఇలాగా ట్రావెలింగ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి గెట్టింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ విత్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సీన్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫార్వర్డింగ్ పాయింటర్స్. సో, ఉన్న 4 స్కీమ్స్‌లో మనం ఆల్రెడీ ఏం చెప్పుకున్నాము? ఒకటి లొకేషన్ సెలెక్టివ్ బ్రాడ్‌కాస్ట్. ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద పర్టిక్యులర్ మొబైల్ సెల్ ఆర్ a mobile host only, we will be communicating. Otherwise, maintaining the mobile locations from time to time in the central database. Otherwise, fixing a server for each and every mobile cell or a mobile host, and wherever it is going to be changing the location of the mobile host, it will be get updated in the home server, and using that particular home server itself, the communication will be get carried over, which is a disadvantage for us. And coming to the forward pointers, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఫార్వర్డింగ్ పాయింటర్స్ లో అంటే ప్రతిసారి అంటే ఈ ఫార్వర్డింగ్ పాయింటర్స్ లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం లొకేషన్ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే we are forwarding back or you're acknowledging back our new location's address to the old location where you have been left immediately. మనం ఇమీడియట్ గా ఏ లొకేషన్ అయితే లెఫ్ట్ చేసామో అంటే లీవ్ చేసామో ఆ లొకేషన్ కి మనం కొత్త లొకేషన్ మనం ఏదైతే కొత్త లొకేషన్ కి వెళ్ళామో ఆ లొకేషన్ యొక్క అడ్రస్ ని మనం ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ which the identification of your mobile will be easily known, so that automatically you will be get your identification and your correspondent node will directly communicate with you. Okay nandi, em jarutundannaru, a copy of new address is added at the old location. So whenever a message will be sent to you, it will be forwarded along the change of pointers. Okay, and every time the mobile computer changes location, this may lead to inefficient రూటింగ్. కాకపోతే ఏంటి అని అంటే మొబైల్ కనుక కంప్యూటర్ లొకేషన్ చేంజ్ చేస్తే ప్రతిసారి చేంజ్ చేసినప్పుడల్లా మనకి ఇన్ఎఫిషియంట్ రూటింగ్ వస్తుంది. సో ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ బీన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ అని అనుకున్నా మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే వెనెవర్ దెర్ విల్ బీ ఇన్ ఎ ప్రాబ్లమ్, ఈ చైన్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ లో ఎక్కడైతే మనకి బ్రేక్ వస్తుంది, ఎప్పుడైనా మధ్యలో మనకి బ్రేక్ వస్తుందో ఆటోమేటికలీ విల్ బి లూజింగ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద మొబైల్. సో మొబైల్ నుంచి మనకి కాంటాక్ట్ కట్ అయిపోతుందండి. సో ఈ చైన్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ ఉండడం వల్ల, చైన్ ఆఫ్ అడ్రసెస్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉండటం వల్ల వీ కెన్ ఈజీలీ కమ్యూనికేట్ అండ్ ఆల్సో ఫాస్ట్లీ కమ్యూనికేట్. దిస్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ స్కీమ్. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ బ్రేక్ ఇన్ ద చైన్ ఆఫ్ దిస్ పాయింటర్స్, automatically will be totally breaking up our connection with the communication partner. Okay nandi, right. So this is the end of our third unit, that is the mobile IP, right? What we discussed in the third unit is so how the mobile IP is different from the normal IP, and how you are going to managing the packet delivery and the data delivery in this particular mobile IP. What are all the different terminologies that you have to get acquired with this particular mobile IP, right? And how the handover management will be taken care once you are being moving from one place to the another place. Okay, data transfer, mobile IP, call handover, addresses that are being assigned to each and every mobile node in the mobile IP communication. Whenever you are changing your location, we do perform certain mechanisms like agent discovery. Agent discovery includes two methodologies: agent advertisement and the agent solicitation. And agent advertisement includes the displaying of the displaying of or self advertisement of the mobile node, what is called as foreign agent each and every time. Okay, and whenever this particular agent advertisement fails, agent solicitation has to be done by the mobile host within the same network. Okay, and
once the agent solicitation or the agent advertisement has been done, the mobile host has to get registered with that particular foreign agent, that is agent registration. So once the agent registration is done, then only the communication continues in between the mobile node and the correspondent node. So we taken care about all these things, how the messages will be changed over for the agent discovery, for the agent registration, agent advertisement, how the ICMP and the UDP packets has been used to accommodate these new features without the new extra messages. So కొత్తగా మన మెసేజెస్ ఏమీ యూజ్ చేసుకోకుండా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న ఐసీఎంపీ మెసేజెస్ని యూడిపి మెసేజ్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ ఏజెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ ఏజెంట్ డిస్కవరీ కానీ ఏజెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ చేసుకున్నాం. ఓకేనండి. అండ్ మనకి ఈ ఫారెన్ లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మన అడ్రస్ని మనం మళ్ళీ హోమ్ ఏజెంట్కి ఎలాగా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద టనలింగ్ అండ్ ఎన్కాప్సులేషన్, దట్ ఈస్ ర్యాపింగ్ అప్ అవర్ డేటా ప్యాకెట్ విత్ అ న్యూ హెడర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ అవర్ న్యూ లొకేషన్. ఓకే, సో అందులో టైప్స్ ఉన్నాయి ఎన్కాప్సులేషన్ లో. ఐపీ ఎన్కాప్సులేషన్ ఒకటి, మినిమల్ ఎన్కాప్సులేషన్ ఒకటి, అలాగే జనరిక్ రూటింగ్ ఎన్కాప్సులేషన్. ఓకే, సో ఐపీ కానీ మినిమల్ ఎన్కాప్సులేషన్ కానీ both will be working with the IP protocol layer itself. Whereas generic routing encapsulation లో ఏ ప్రోటోకాల్ సూట్ లో అయినా కూడా మనకి జనరిక్ రూటింగ్ ఎన్కాప్సులేషన్ వర్క్ అవుతుందండి. ఓకే, అండ్ రూట్ ఆప్టిమైజేషన్. సో మనకి టనలింగ్ కాకుండా రివర్స్ టనలింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్, సో దానిలో మనము ఎలాగ మనము ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ సర్టెన్ మెసేజెస్ అనేది కూడా చూసాము. బైండింగ్ రిక్వెస్ట్, బైండింగ్ అప్డేట్, బైండింగ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అండ్ బైండింగ్ వార్నింగ్ మెసేజెస్ యూజ్ చేసుకుని అండ్ రివర్స్ టనలింగ్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో చూసాము. నెక్స్ట్ how the IPv6 has been introduced in order to overcome the disadvantages of the IPv4, which is going to avoid certain unnecessary messages while communicating with. Okay, and next one is DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, which is a very important one in handling the location management or లొకేషన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే యూజింగ్ అ ప్రామినెంట్ ప్రోటోకాల్ కాల్డ్ యాజ్ ద డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ డిహెచ్సిపి. సో అది మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఎలాగ మనల్ని మన కరెస్పాండెంట్ నోట్ తో కనెక్ట్ చేస్తుంది, అలాగే ఫారెన్ ఏజెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేసి మనకి అలొకేట్ చేస్తుంది, కొత్త ఐడెంటిఫికేషన్ మనకి అలాట్ చేస్తుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ హౌ ద లొకేషన్ మేనేజ్మెంట్ విల్ బి డన్ ఇన్ ద ఐపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ once you are been moving you or changing your location, how you will be get identified, how it will be get intimated to the corresponding communicating party and also to the home agent. మీ హోమ్ ఏజెంట్ కి అలాగే కరెస్పాండింగ్ కమ్యూనికేటింగ్ పార్టీకి ఆ లొకేషన్ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ ని మనం ఎలాగా రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ చేస్తాము, ఎక్నాలెడ్జ్ చేస్తాము, సో దట్ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ అవర్ పార్టీస్. ఓకే, సో ఇందులో మనకున్న 4 ప్రొసీజర్స్ ఏంటి అంటే సెలెక్ట్, బ్రాడ్కాస్ట్, సెంట్రల్ సర్వీసెస్, హోమ్ బేసెస్ అండ్ ద ఫార్వర్డింగ్ పాయింటర్స్. ఓకే, here ends the mobile IP. Okay, Nandi. Are you able to see the mobile transport layer screen? Yes, ma'am. Okay. So we've been discussed about mobile IP, that is internet protocol, how you have been connecting with the network. So while communicating with the mobile computing devices. So mobile computing devices యూజ్ చేసుకుని మన నెట్వర్క్ తో ఎలాగ ఇంటర్ కనెక్ట్ అవుతాము, ఎలాగ మన ఐడెంటిఫికేషన్ ఇంకో కమ్యూనికేషన్ పార్టీకి చెప్తాము, ఇంకో కమ్యూనికేషన్ పార్టీతో మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాము, మన లొకేషన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడల్లా మన ఐడెంటిఫికేషన్ మనము ఎలాగ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము, దాన్ని మళ్ళీ మనము మన కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ కి కానీ హోమ్ నెట్వర్క్ కి కానీ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ ఆర్ ఎక్నాలెడ్జ్ బ్యాక్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. And coming to the mobile transport layer, so network ki manam connect ayin tarvata how the data will be get conveyed, how it will be get transported, what are all the different protocols that will be helpful for us in order to transmit our data from one point of communication to the communication node to the another point of communication.
So that is concerns with our fourth unit, that is the mobile transport layer. Okay, so మన fourth unit వచ్చేసేటప్పటికి మనకి mobile transport layer అండి. Okay, see coming to the third unit, already మనకు mobile IP complete అయిపోయింది కాబట్టి I'll be posting you the PPTs of the mobile IP and also the material already I have posted you. So PPTs ఇస్తాను, అలాగే summary of the third unit ఇస్తాను అండి. సో అది మీకు Edmodo పోస్ట్ చేసేస్తాను, రైట్. అండ్ అలా I request all of you to install the lab software. Lab software మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. It's not that easy to get into your softwares to get downloaded or to install. సో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటేనే మీకు ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎలా వర్క్ చేయాలో తెలుస్తుంది. అక్కడ మీరు స్పెసిఫిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏమీ లేకపోయినా యూ హావ్ టు నో అబౌట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రొసీజర్. ఎగ్జిక్యూషన్కి మీరు ఇక్కడ కష్టపడటానికి, ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ఏమీ మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకపోయినా అసలు ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది మీకు తెలియాలి. కాబట్టి ఎవ్రీబడి ప్రాక్టీస్ టు డౌన్లోడ్ ద పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యువర్ మొబైల్ కంప్యూటింగ్ ల్యాబ్. ఓకేనండి, అలాగే ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి చూడండి. అండ్ ఐ ఆల్సో పోస్ట్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్, మనకి ఏదైతే ఓన్లీ జేడీకే అండ్ అజెట్ఎంఈతో వర్క్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో, ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అదే ల్యాబ్ సైకిల్స్ ఉన్నాయో, ఆ ల్యాబ్ సైకిల్స్ని నేను మీకు ఎడ్మోడోలో పోస్ట్ చేస్తాను అలాంగ్ విత్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద థర్డ్ యూనిట్. ఓకేనండి, అండ్ ఆల్సో ద పీపీటీస్. సో నౌ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ యూనిట్, దట్ ఇస్ ద మొబైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, రైట్. Already you know about the traditional TCP. What is the TCP? Transmission Control Protocol. And already you know that one of the main protocol of the TCP, Internet Protocol suite. Okay, and you know, you often you are going to calling not only with the TCP, you will be calling it with the in conjunction with the TCP/IP. రైట్. సో నార్మల్గా టీసీపీ అని విడిగా పిలమండి, టీసీపీ ఐపీ ఇన్ కాంబినేషన్లోనే పిలుస్తాం. కాబట్టి మనకి టీసీఐపీ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ సూట్లో టీసీపీ అనేది కూడా మనకి మెయిన్ కోర్ ప్రోటోకాల్. సో దేనికి మనం యూజ్ చేస్తాము, వాట్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రెడిషనల్ టీసీపీ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఎందుకంటే సీఎంలో ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకుంటారు. సో ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఏం చేస్తుంది అని అంటే, how it is going to be guaranteeing you, or how it is going to be seeing that the data has been reliably sent to that particular communication party, and it is going to be taking care of any congestion or the traffic control. సో ఫ్లో కంట్రోల్ కానీ, ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ కానీ, లేదంటే కంజెషన్ కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అని అనుకుంటే, while going over the path, it will be taking care, and it is going to be able to regulate that particular traffic or any congestion that happens in between the transmission of your data. సో మనకి ఐపీ యూజ్ చేసుకుని జస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, యూఆర్ బిట్ గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ పార్టీ. మనం ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నామో, ఏ ఫ్రెండ్తో అయితే మాట్లాడుతున్నామో, లేదంటే ఏ రిలేటివ్తో అయితే మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి అక్కడ వరకు మనకి మొబైల్ ఐపీ యూజ్ అవుతుంది. బట్ మనం పంపించే డేటా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, ఆర్ అప్రోప్రియేట్లీ టు ద కరెక్ట్ పార్టీ ఆర్ నాట్, ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బిన్ మిస్సింగ్ ఆర్ నాట్ మిస్సింగ్, ఆర్ కంప్లీట్లీ సెండింగ్ ఓవర్, హౌ ఇట్ ఈస్ బిన్ రీచింగ్ ద డెస్టినేషన్. ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తారు అని అంటే, దిస్ TCP/IP is going to be taking care. That is the transmission control protocol will be the complete responsible of guaranteeing your reliable information that has been sent to the other side, and also taking care or incorporated, how it is going to be regulating the congestion control and the flow control mechanisms. Okay నండి. సో ఇంటర్నెట్ వైడ్ గా మనకి ప్రామినెంట్ గా ఉన్న అన్ని అప్లికేషన్స్ లోనూ కూడా టీసీపీ మనకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, లైక్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ కానీ, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ కానీ, ఎఫ్టీపీ కానీ, సెక్యూర్ షెల్ ఎస్ఎస్లో కానీ, అంటే మనం ఎక్కడైతే షెల్ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేస్తామో అక్కడ కూడా మనకి ఈ టీసీపీ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. రైట్. ఇన్ రియల్ టైమ్, wherever you are going to use the internet or www వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, అలాగే ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీలో మీరు ఉన్నప్పుడు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు, దిస్ టీసీపీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సపోర్టింగ్ మెనీ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ ఈమెయిల్, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, సెక్యూర్ షెల్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ని కన్వే చేస్తున్నాయి. వన్ పార్టీ నుంచి ఇంకొక పార్టీకి దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కన్వేయింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్. So this is the five layer TCP/IP model given here for us. TCP/IP layer మనకి ఇక్కడ 5 layers లో ఇచ్చారండి. Already you know about these layers: physical layer, data link layer, transport layer and the application layer. So where this transport layer has been existing, this transport layer has been existing in between
the application layer and the internet layer. Internet layer కి అలాగే application layer కి మధ్యలో మనకి transport layer అని ఉంది. Physical layer concerned with all these things, that is the Ethernet, ISDN, modems and all those things. And coming to the data link layer లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న 802.11 connectivity, okay, FDDI, frames, GPRS, ATM, HTLC, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. GPRS గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అబౌట్ ద FDDI and also about the 802. LAN version of the particular IEEE LAN version for the communication of the data. ఎలాగ మనము ఒక లాజికల్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం in order to send the data, in order to send the signals and all those things. So ఇంటర్నెట్ లేయర్ వచ్చేటప్పటికి how we are going to connect with the communicating node. ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కి మనం ఎలాగ బయటికి అసలు మన డివైస్ నుంచి సిగ్నల్ బయటికి ఎలా వెళ్తుంది, వెళ్ళిన తర్వాత నెట్వర్క్ లోకి ఎలాగ ఎంబెడ్ అవుతుంది, దేర్ ఆఫ్టర్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఫైండింగ్ అవుట్ ఇట్స్ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ ని ఎలాగ పార్టీని ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటుంది, దేర్ ఆఫ్టర్ హౌ ఇట్ ఇస్ బీన్ కనెక్టింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ పార్ట్నర్, అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ వన్స్ ద కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ ద టూ కమ్యూనికేటింగ్ పార్టీస్, మనకి డేటా ఎలాగ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది రెండు పార్టీస్ మధ్యలో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. సో ఫిజికల్ లేయర్ లో మనం తెలుసు ఎలాగ మనము మన ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ తో వర్క్అవుట్ చేస్తాము ఎట్ ద హార్డ్వేర్ లెవెల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి హౌ ద డేటా విల్ బి సెంట్ ఓవర్ ద లాజికల్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత డేటాని మనం ఎలా సెండ్ చేస్తాము, ఏ ఫార్మాట్ లో సెండ్ చేస్తాము, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ప్యాకెట్ ఫార్మాట్స్, హెడర్ ఫార్మాట్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇంటర్నెట్ లేయర్. ఓకే, మనం సెండ్ చేస్తాము, అంతా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. Once the logical connection is established, you are ready to send your data through the data link layer. But how you are being connected to the other party, వేరే పార్టీకి మనం ఎలాగా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే యూజింగ్ ద ఇంటర్నెట్ లేయర్ యూజ్ చేసి మనం అదర్ కమ్యూనికేటింగ్ పార్టీకి కనెక్ట్ అవుతాం. నెక్స్ట్ కనెక్ట్ అయిపోయాం, బాగానే ఉంది. సో దట్ వీఆర్ బీన్ కనెక్టెడ్ టు ద కమ్యూనికేషన్ పాయింట్, సో దట్ ఏ లాజికల్ కనెక్షన్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యూజింగ్ ద డేటా లింక్ లేయర్. How you are transporting or transmitting the data to the అదర్ పార్టీ, వేరే పార్టీకి మనము కమ్యూనికేషన్ డేటాని ఎలాగా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాము అనంటే యూజింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రోటోకాల్స్ కాల్డ్ యాజ్ TCP, UDP, DCCP అండ్ STP. ఆల్రెడీ మీకు ఈ ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ తెలుసు. సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ వెర్షన్కి వచ్చేటప్పటికి ఎలాగా మనము ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ని మన మొబైల్ డేటాని లేదంటే మన మొబైల్ రిలేటెడ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ని మనం ఎలా చేస్తాం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ డేటా ఆర్ అ సిగ్నల్ ఆర్ అ వాయిస్ కమ్యూనికేషన్, వాయిస్ డేటా ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మనం ఎలాగ దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనండి. సి ఒక పర్టికులర్ సెషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత బిట్వీన్ ద టూ కమ్యూనికేటింగ్ పార్టీస్, ఒక పర్టికులర్ సెషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత టూ కమ్యూనికేటింగ్ పార్టీస్ మధ్యలో TCP ఏం చేస్తుంది, వాట్ ద TCP విల్ డూ ఆఫ్టర్ అన్ యాక్టివ్ సెషన్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ అపాన్ బిట్వీన్ ద టూ కమ్యూనికేటింగ్ పార్టీస్. ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఇస్ ప్రొవైడ్ రిలయబుల్ in order transport of data. Provide a reliable in order transport of data. That is to not allow losses of data. So data మనకి ఏమీ లాస్ అవ్వకుండా రిలయబుల్ ఇన్ ఆర్డర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, రిలయబుల్ గాను అలాగే ఆర్డర్ లోను మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డేటాని మనము ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద TCP protocol. Next one is control congestions in the network. To not allow any degradation of the network performance. So network బిజీగా ఉంది, నెట్వర్క్ ఫ్లడ్ అయ్యింది, నెట్వర్క్ బ్లాక్ చేస్తుంది, నెట్వర్క్ అలౌ చేయట్లేదు, ఇల్లీగల్ పాత్, ఇల్లీగల్ రూట్, నెట్వర్క్ నాట్ డజంట్ సపోర్ట్స్, ప్రాక్సీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్, గేట్వే ఇస్ నాట్ బీన్ సపోర్టింగ్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ రాకుండా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లియరింగ్ అప్ యువర్ path of communication, path of data transport. That is nothing but the control congestions in the network. Next one is control a packet flow between the transmitter and the receiver. So without exceeding the capacity of the receiver network or exceeding the capacity of the sender network, how the data flow or the data packet flow will be get existing in between the transmitter and receiver. It will be get regulated by the TCP again. Even chestundi ఒకటి డేటా ప్రాపర్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందా లేదా, వితౌట్ ఎనీ లాస్ ఆఫ్ డేటా మనకి టూ పార్టీస్ మధ్యలో కమ్యూనికేట్ అవుతుందా లేదా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వెదర్ ద నెట్వర్క్ ఈస్ రిలయబుల్ అండ్ వెదర్ ద నెట్వర్క్ ఈస్ acceptable at this situation in order to send your data, or if any what is called as
obstacles are there, or because like any degradation or any slow degradation of the network, or any congestion or a traffic or rushing of the data or floating of the network has been done, they are asked to be get cleared up. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా వాటిని క్లియర్ చేయడానికి కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ టీసీపీ యూజ్ చేస్తుందని. అట్ ద సేమ్ టైం ట్రాన్స్మిటర్ కి రిసీవర్ కి మధ్యలో కూడా కెపాసిటీని చెక్ చేసి, బేస్డ్ ఆన్ దోస్ టూ కెపాసిటీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద టీసీపీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 3 మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ద టీసీపీ నెట్వర్క్, రైట్, టీసీపీ ప్రోటోకాల్. అయితే మెయిన్ గా టీసీపీ ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది? ఎందుకంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అలాగే నెట్వర్క్ కంజెషన్ అనేది మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి TCP is going to be implementing many number of mechanisms to achieve the high performance in controlling or regulating the కంజెషన్. కంజెషన్ ఎప్పటికప్పుడు అవాయిడ్ చేయడానికి, కంజెషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి, రెగ్యులేట్ చేయడానికి వేరియస్ మెకానిజమ్స్ ని మన టీసీపీ ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనండి, వై? బికాస్ యాజ్ ది congestion is going to be increasing, automatically the network performance is going to be degraded. Obviously, it is going to be affecting the throughput or efficiency of the కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ యొక్క థ్రూపుట్ ఎఫిషియన్సీ కూడా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే కంజెషన్ పెరుగుతుందో ఈ ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎఫిషియన్సీ థ్రూపుట్ అనేది కూడా డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ అంటే మొబైల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో కూడా టీసీపీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఇట్స్ ఎఫిషియన్సీ. నార్మల్ గా మెయింటైన్ చేయటమే కాదు, నార్మల్ ఐపీ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మేనేజ్ చేయటమే కాదు, మొబైల్ ఐపీ ఎన్వైరన్మెంట్ లో కూడా మనకి టీసీపీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైనింగ్ డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ in order to handle the mobile environment, like acknowledgements for data sent or lack of acknowledgements are used by senders to simplicity interpret. So మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అండి అని అంటే, డేటా రీచ్ అయిందా లేదా, రీచ్ అయిన దాంట్లో అంత ఆర్డర్ గా వెళ్ళిందా లేదా, ఏదైనా మిస్ అయిన డేటా ఉంటే ఎలాగ మనకి తెలుస్తుంది? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ కేర్. సో వన్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ బీన్ హ్యాండిల్డ్, ఆటోమేటికల్లీ టీసీపీ విల్ బి ద shine over, or it is going to be the main lead worker in the TCP communication or the transport communication, right? Congestion control. So finally, we can conclude that TCP is mainly bearing on congestion control on its shoulders. సో టీసీపీ మెయిన్ గా ఏం చేస్తుంది? కంజెషన్ కంట్రోల్ అనే మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీని అది దాని షోల్డర్ మీద బేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది? యాక్చువల్లీ దిస్ పర్టికులర్ టీసీపీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మెంట్ ఫర్ ద ఫిక్స్డ్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ ఎండ్ సిస్టమ్స్. సో టీసీపీ/ఐపీ అనేది మనకి ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంది అని అంటే, మోస్ట్లీ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ప్రోటోకాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మెంట్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ ఎండ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్, as they are going to be fixing, the congestion is also going to be changing from time to time, even in the carefully designed networks. So fixed networks కదండి, మనకి ట్రాఫిక్ పెరిగే ఛాన్సే ఉంది, కంజెషన్ వచ్చే ఛాన్సే ఉంది. సో దట్ ఫిక్స్డ్ కమ్యూనికేటింగ్ పాయింట్స్ మధ్యలో ఎప్పుడు కమ్యూనికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దట్ నో న్యూ యూజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్ అకామిడేటెడ్ ఇన్ టు ద నెట్వర్క్. సో వాట్ కుడ్ బి ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్స్? సో మనకి ఫిక్స్డ్ టైప్ నెట్వర్క్స్ లో అన్ని ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయంటున్నారు కమ్యూనికేటింగ్ ఎండ్ పాయింట్స్. సో అలా ఉన్నా కూడా మనకి ఎందుకు ప్రాబ్లం రావచ్చు, కంజెషన్ రావచ్చు అంటే, టైం టు టైము అంత మనకి ఇది జరిగినా కూడా వస్తుంది. సో ఎలా వస్తుంది మనకి ప్రాబ్లము? వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ కుడ్ బి సీన్ ఇన్ దిస్ కంజెషన్ కంట్రోల్ అనే ప్రొసీజర్ లో మనం ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాం? సో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాము అంటే, there will be a buffer in the routers which is going to be holding certain data. సో డేటా మనకి నెట్వర్క్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందే ఇట్ విల్ బి స్టోరింగ్ ప్రయార్లీ ఇన్ ద బఫర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ రూటర్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్లే ముందే, రూటర్ నుంచి బయటకి వెళ్లే ముందు, దేర్ యూ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ బఫర్స్ వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోరింగ్ అ బంచ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ డేటా. Why? Because the buffers are the one which are going to regulating the data to be sent over the network. Network లోకి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయడానికి బఫర్స్ ని మనమే యాజ్ అ క్యాషీగా యూజ్ చేసుకుని దానిలోంచి ప్యాకెట్ తీసి మనం నెట్వర్క్ లోకి పంపుతాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ప్యాకెట్ బఫర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫిల్డ్ అండ్ ద రూటర్ కెనాట్ ఫార్వర్డ్ ద ప్యాకెట్స్ ఫాస్ట్ ఎనఫ్. ఏం జరుగుతుందంటే, ఒక్కొక్కసారి ప్యాకెట్ బఫర్స్ అన్ని కూడా ఫిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్, అండ్ ది కెనాట్ ఫార్వర్డ్ ద ప్యాకెట్స్ ఫాస్ట్లీ. సో ఎప్పుడైతే మనకి ప్యాకెట్ ఫిల్ అయిపోతూ ఉంటుందో ఫాస్ట్ గా, అందులోంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మనము అంత ఫాస్ట్ గా మనము
పెట్టలేము. దట్ ఈస్ నథింగ్, వీఆర్ బీ నాట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ దట్ పర్టికులర్ రేట్. సో మనకి మన బఫర్లోకి వచ్చి పడిపోయేంత ఇన్పుట్ ప్యాకెట్స్ యొక్క స్పీడ్ when compared to the transmission, if they are going to be differed much. సో ఫాస్ట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ డేటా పంపించేస్తున్నాం మనం ఇమీడియట్ గా వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెసేజెస్ మనం పంపిస్తున్నాం, ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టోరింగ్ ఇన్ ద బఫర్. ఎంత ఫాస్ట్ గా మనకి బఫర్ లో స్టోర్ అవుతున్నాయి, బట్ అంత ఫాస్ట్ గా ట్రాన్స్మిషన్ జరగకపోతే ఏం జరుగుతుంది? Automatically, the sum of the input rates of packets destined for an output link is higher than the capacity of the output link. So output terminal లో మనం పంపించే కెపాసిటీ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న ప్యాకెట్స్ యొక్క కెపాసిటీకి అక్కడ మనకి కంపారిజన్ లేకుండా పోతుంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ at input side are very high when compared to the number of packets that will be sent on the output link. ఓకే, ఏమవుతుంది? ప్యాకెట్ బఫర్ ఇమీడియట్ గా నిండిపోతుంది. ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఓవర్ఫ్లో అయిపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ నెమ్మదిగా బయటకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళడానికి చాలా టైం పట్టింది అనుకోండి. విల్ బి హ్యావింగ్ ద కంజెషన్, విల్ బి హ్యావింగ్ ద వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెన్షన్ అట్ దట్ పర్టిక్యులర్ బఫర్. ఓకే, ప్యాకెట్ బఫర్ ఏదైతే ఉందో బఫర్ దగ్గర మనకి ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఏం చేయగలదు? వాట్ ఈస్ ద రూటర్ కెన్ డూ ఎట్ దాట్ మూమెంట్ అంటే జస్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డ్రాపింగ్ ద ప్యాకెట్స్. సో ఎప్పుడైతే కంజెషన్ పెరిగిపోతుందో, ఇన్పుట్ రేట్ అవుట్పుట్ రేట్ ని బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతుందో, ఇమీడియట్ గా వాట్ ద రూటర్ కెన్ డూ అట్ ఇట్స్ ఓన్ లిమిట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సింప్లీ డ్రాపింగ్ ద ప్యాకెట్స్. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ డ్రాప్స్ ద ప్యాకెట్స్ ఆటోమేటికలీ ద రిసీవర్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రిసీవింగ్ ద డేటా couldn't get all the packets. It's going to be missing some of them and no order will be maintained in between the data packets that it is being received. Isn't it a serious problem or not? సో మనం పంపిస్తున్న మెసేజ్లో ఒక 10 మెసేజెస్ పంపించామనుకోండి, మధ్యలో 4 మెసేజ్లు పోయి లాస్ట్ మెసేజ్ ఫస్ట్ మెసేజ్ లాస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, మీ ఫ్రెండ్ కి పంపించే SMS లో మీ ఫ్రెండ్ కి పంపించే వాట్సాప్ లో, హౌ కుడ్ యూ ఫీల్? ఓకే, సో వై? బికాస్ దెర్ ఇస్ అ కంజెషన్ ఉండడం వల్ల ప్యాకెట్ అంతా ఒకేసారి, ప్యాకెట్స్ అన్ని కూడా ఒకటేసారి ప్యాకెట్ బఫర్ మీద ప్రెషర్ తీసుకురావడం వల్ల ఏం చేస్తుంది? అన్ని నేను పంపలేను, సో దట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇందులో ఒక 4 పంపి ఊరుకుందాం అనుకుంటుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఏం జరుగుతుంది? ఏదైతే మధ్యలో 4 పంపాలనుకుంటుందో చూసిన 4 మాత్రమే పంపుతుంది, మిగతా 4 మిస్ అవుతాయి, లేదంటే ఎప్పుడుకో వస్తాయి. సో హౌ డు విల్ కనెక్ట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. సో కొన్ని 10 మెసేజెస్ లో మనకి 4 మెసేజెస్ వచ్చాయి అనుకోండి, 6 మెసేజెస్ మనకి మిస్ అయ్యాయి అనుకోండి, విల్ బి గెటింగ్ వర్రీడ్. సో వాట్ అబౌట్ ద అదర్ థింగ్స్ విచ్ వీ కుడెంట్ గెట్ యాడెడ్ విత్, ఇవన్నీ సిరీస్ లో లేవు, ఆర్డర్ లో లేవు, మనకి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటో మనకు అర్థం కావట్లేదు. 10 మెసేజెస్ రావాల్సింది 4 మెసేజెస్ వచ్చాయి, 6 మెసేజెస్ మిస్ అయిపోయాయి. ఓకే, సో ఏం జరిగింది? దేర్ బఫర్ హ్యాస్ బీన్ డ్రాప్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్యాకెట్స్. డిలే రావడం వేరు, కంప్లీట్ గా డ్రాప్ చేయడం వేరు. డిలే వస్తే మనం పంపాల్సిన ఫస్ట్ మెసేజెస్ అన్ని లాస్ట్ లో వస్తాయి. అదర్వైజ్ ఒకవేళ పూర్తిగా డ్రాప్ చేసేసింది అనుకోండి, ఇంకా రావు. ఏమైతే మనకి 4 మెసేజెస్ ఉన్నాయో మాత్రమే చూసుకుంటాం, విచ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ 4 తోనే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ గా రాదు. ఓకేనండి, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కంజెషన్ కంట్రోల్. ఓకే, సో అయితే ఈ కంజెషన్ కంట్రోల్ ని మనం ఎలాగా మిటిగేట్ చేయొచ్చు? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్లోయింగ్ డౌన్ దిస్ పర్టికులర్ కంజెషన్ కంట్రోల్ యూజింగ్ ద టీసీపీ యూజ్ చేసుకుని హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రెగ్యులేటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కంజెషన్ కంట్రోల్ సో దట్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ద డ్రాపింగ్ ఆఫ్ ద ప్యాకెట్స్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్ బఫర్ దగ్గర మనకి ప్యాకెట్ డ్రాపింగ్ అనేది అవాయిడ్ చేసుకుని దెన్ యూ హ్యావ్ టు మిటిగేట్ ద కంజెషన్ ని కూడా మనం రెగ్యులేట్ చేసుకుని దేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెండింగ్ ద ప్యాకెట్స్. ఓకేనండి, సో ఈ క్లాస్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాము. ఓకే, సెషన్ టైం అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as మీ అసైన్మెంట్స్ ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో అవన్నీ మాత్రం ఖచ్చితంగా అందరూ సబ్మిట్ చేసేయండి అమ్మా. అండ్ రాంగ్ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రాపర్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యి దే హ్యాస్ టు సబ్మిట్ యువర్ అసైన్మెంట్స్. ఓకే, ఐఎమ్ లీవింగ్ ద సెషన్ as the time is over.